자, 스퉁라이트 2단원의 6강부터 이어갑니다. 자, strengths are contextual. 힘이라는 것은 강점이라는 것은 굉장히 맥락적이다, 문맥적이다 이런 얘기예요. Any personal quality can be either A or B. 구조가 나왔죠. A, B예요. Let's say you have difficulty reading printed text. 많이 배웠죠? have difficulty ing. 요 사이에 in이 들어갈 수도 있고요. 괜찮습니다. 그 다음에 difficulty 대신에 쓸 수 있는 말은 뭐 trouble, right? trouble. 그 다음에 a hard time. 요런 말로 바꿔 쓸 수도 있고. This might understandably seem like a shortcoming, especially if you want to be a literary critic, a profession heavily dependent on the parsing of the text. 여기서부터 여기까지 앞에 있는 literary critic에 대한 동격구예요. 자, but if you want to be an astronomer, the same apparent shortcoming could turn into an unexpected strength. 어려운 건 없고요. 그냥 단어 내용만 해석하시면 되고요. The brains of many people who have trouble reading. 여기까지 many people을 꾸며주는 관계사절이죠. 관계사절 안에 have trouble ing가 나왔어요. Are better at detecting black holes and other celestial anomalies and astronomical images than the brains of individuals without reading difficulties. 신기하네요. 글을 잘 못 읽는 사람, 글을 읽는 거에 좀 어려움이 있는 사람들이 오히려 블랙홀을 발견한다거나 이런 것들 찾는 걸 더 잘한대요. 신기하네요. 여기서 이 the brains는요, those로 바꿔 쓸 수도 있습니다. 배웠죠? 지칭대명사. 자, a facility for empathy is an asset for a nurse, but a shortcoming for a military drone pilot. 그렇죠. 이 동정심 같은 그런 능력이 있으면 간호사한테는 굉장히 좋은 능력이지만 군대에서 드론을 조종하는 드론 조종사한테는 그런 능력이 있으면 안 되죠. 내가 거기다가 폭탄을 투하해야 되는데 그 폭탄 근처에 아이들이 사는 마을이 있다고 하면 폭탄을 못 쏠 거 아닙니까? 그렇죠? Being tall is an advantage for an NBA player but a disadvantage for a coal miner. 그렇죠? NBA 농구 선수면 키가 커야 되지만 석탄을 캐는 광부면 키가 크는 건 굉장한 불리한 점이죠. 넘어가겠습니다. Exercise 7. Convictions feel certain. 신념은 확실하게 느껴진다. But not everything we feel certain about is a conviction. 관계사절이죠. 목적격 관계사절입니다. about 뒤에 목적어가 비어있죠. I don't need conviction for anything I'm absolutely or logically certain about. 여기서부터 여기까지가 anything을 꾸며주는 또 목적격 관계사절입니다. 이런 문장은요, 참고로 말씀드리면 about을 앞으로 빼서 about which로 시작할 수도 있죠. 그렇죠? 무슨 말인지 알아요? 알아요? 몰라요? about which로 시작할 수도 있습니다. 밑에 것도 마찬가지고요. When René Descartes declared he was certain that he thinks and exists. 나는 생각한다, 고로 존재한다 라고 얘기했던 데카르트. 근데 이게 잘못 알려져 있대요. 이 사람이 나는 생각한다, 고로 나는 존재한다 이렇게 얘기한 게 아니고요. 이 사람은 뭐라고 얘기했냐? 나는 내가 생각하고 존재한다는 것을 확신한다 라고 얘기했대요.
He meant he couldn't actively doubt he was thinking at that moment. Because doubting is thinking. 이게 무슨 말이냐? 나는 내가 생각을 하는지 안 하는지를 의심할 수가 없다는 거야. 왜? 의심하는 것 자체가 생각이니까. 무슨 말인지 이해돼요? 내가 생각하는 사람인가 아닌가에 대한 생각을 하는 것 자체가 생각이잖아요. 생각을 하지 않을 수 없다는 거예요. 그래서 나는 생각하고 존재한다는 게 확실하다는데 이거를 잘못 해석해서 나는 생각한다 고로 존재한다가 돼버렸죠. But it would be odd to say this was Descartes' conviction. 그런데 이건 데카르트의 신념은 아니었다. 그렇게 얘기하는 건 좀 이상하다. Indeed, the interesting thing about convictions is that they are often formed in the face of opposite conviction. 넘어가고요. Unlike logical certainties, like 2 and 2 makes 4. 2 더하기 2는 4 같은 그런 확실한 것들과는 달리 또는 철학적 확신과는 달리 우리는 다른 사람들이 나의 신념에 반대할 수도 있다는 것을 우리는 알고 있다. 자, we are aware that our convictions can be doubted. 그래서 우리의 신념은 다른 사람들로부터 의심을 받거나 도전을 받을 수도 있고 even if we ourselves just cannot imagine that they are false. 그것이 틀렸다고 할 수가 없을지언정. 예를 들면 여기서 뭐죠? 나의 신념. 예를 들면 이런 거예요. 꿈은 반드시 이루어진다. 이게 나의 신념이야. 근데 다른 사람들은 그렇게 얘기 안 할 수도 있잖아요. 그렇죠? 그런 겁니다. 그래서 신념과 확신은 다르다는 거죠. 13번 In daylight, 낮에 we only perceive full color and fine detail in the central region of our visual field. 뭐 과학적인 얘기인가 봐요. With less defined vision and reduced from outer region. With less defined vision and reduced color perception from outer region. 그러니까 낮에는 우리가 눈으로 보는 시야가 이렇게 동그랗게 있다면 가운데 부분이 분명하고 잘 보이고 나머지는 좀 약간 어둡고 뿌옇게 보인다 이런 얘기예요. Our brain then takes the relatively small amount of detailed color imagery it is presented with and use it. 자, 여기서부터 여기까지가 관계사절이에요. with 뒤에가 비어있는 목적격 관계사절입니다. 앞에 있는 detailed color imagery를 꾸며줘요. 그 다음에 and uses it. 이 uses하고 takes가 병렬이죠. uses it combined with the less colorful, less defined peripheral image. 자, 덜 컬러풀하고 덜 선명한 주변 이미지와 섞인 채로 그것을 사용한다라는 거예요. 알겠어요? 뭐 하기 위해서? 그 이미지를 내가 해석을 하기 위해서. If we see a Y-shaped image on a page, for example, we can interpret it as three-dimensional representation of a corner. 그 Y-shaped라는 게 뭐냐면 이거예요. 이걸 보면 우리는 이걸 Y라고 볼 수도 있지만 정육면체의 꼭지점을 나타낸다라고 볼 수도 있잖아요. 그렇죠? 무슨 말인지 이해돼요? 이거요. 그죠? 그 다음에 여기 관계되면서 개수점프 나오죠? 그리고 그것은 뭐라고 해야 될까? 모서리가 페이지 밖으로 돌출되었거나 안으로 움푹 들어간 것으로도 인지될 수 있다. 이게 무슨 말이냐면 이게 지금 내가 정육면체의 꼭지점이라고 해봐. 이게 그럼 이거는 지금 내 쪽으로 튀어나와 있는 꼭지점이야? 아니면 안으로 들어간 꼭지점이야? 둘 다 되잖아. 그 얘기예요. 자, most people see it as a projecting corner. 대부분의 사람들은 그것이 나에게 이렇게 튀어나와 있는 코너라고 생각한다. 돌출된 일이죠.
Perhaps recalling an early memory that a corner is hard and sharp. 자, 여기가 앞에 있는 메모리의 동격절입니다. 동격절. 이건 관계사절 아니에요. 왜 근데 그렇게 생각하냐? 왜 이건 돌출되어 있다? 왜 튀어나와 있는 거다라고 생각하냐면 우리가 아기 때 이 모서리를 배웠기 때문에 모서리는 뾰족하고 위험한 거다라고 배웠기 때문일지도 모른다라는 거예요. 자, what is important to understand here? 여기까지가 왓절이죠. 뭐 하는 것. 중요한 것은 뭐뭐 하기에 형용사를 꾸미는 부사적인 용법의 투부정사입니다. 우리가 이해하기 중요한 것은 여기서부터 여기까지가 앞에 있는 비주얼식이나 꾸미는 관계사절입니다. 맨 마지막, if we wish to become good at spotting things, we need to have built up. 자, 이거 중요하겠다. 네. to have pp. 네. 뭐뭐 했음 이죠? 그러니까 이미 과거에 그죠? 뭐뭐 하는 것이 아니라 뭐뭐 했던 것 이런 뜻이에요. 그것이 필요하다. 이미 그것을 이미 한 게 중요하다라는 그걸 가져야 된다라는 거예요.
넘어가면 되나요? 왜 끊겼죠? 네. 자, 9번. 자, one of the most universal characteristics of a passage of time. 여기까지가 주어죠? 진짜 주어는 one입니다. one. 무슨 말이에요? passage of time. The passage of time이라는 거 시간의 흐름이죠. 시간의 흐름의 가장 보편적인 특징 중에 하나는 바로 그것이 뭐다? 그것이 유니버설하지 않다라는 것이다. 졸라 웃기죠? 아인슈타인의 일반 상대성 이론이죠. 일반 상대성 이론을 간단하게 이거에 대해서 간단하게 설명하면 시간은 모두에게 공평하게 똑같이 흐르지 않는다. 빠르게 움직이는 물체. 그 빠르게라는 건 뭐 우사인 볼트처럼 빠른 건 크게 무의미하고요. 뭐 로켓을 타고 간다든지 최소한 비행기, 제트기 같은 걸 타고 간다든지 빛의 속도에 가깝게 움직이는 물체는 시간이 느리게 흐른다 라는 겁니다. 알겠죠? 시간이 느리게 흐른다는 건 내가 1초 가는 동안 남들한테는 2초가 간다 뭐 이런 얘기랑 똑같은 거예요. 이거를 만약에 이해가 안 되면 간단하게 제가 설명해 드릴 수 있습니다. 간단하게 설명을 해 드리겠습니다. 필요 없나요? 네? 아닙니다. 이거를 꼭 한 번 더 보고 가고 싶었어요. 한 번 더 뽑아달라고요? 이걸 꼭 보고 싶었어요. 한 번만 더 보고 싶어요. 아 예. 자, 설명 필요 없나요? 빛의 속도는 일정합니다. 우주 어느 곳에 서든지 빛의 속도는 일정합니다. 인정하시나요? 빛의 속도는 초속 30만 킬로미터. 약 우리는 그걸 C로 표현하죠. C라는 알파벳으로 표현합니다. 빛의 속도는 아시겠죠? 빛의 속도는 일정합니다. 그러니까 빛이 1초에 이동할 수 있는 거리는 똑같은 거예요. 우주 어디에서든. 그쵸? 그러면 1m짜리 막대기가 있어요. 그 막대기 안에서 이쪽 끝, 막대기 위쪽 끝에서 아래쪽 끝으로 빛을 쏩니다. 그러면 그 빛이, 레이저 빛이 1m 밑에 있는 여기에 닿아요. 무슨 말인지 알겠죠? 그래서 1초에 여기가 양쪽에 거울이 있어가지고 이 빛이 반사돼서 왔다 갔다 하겠죠? 이게 이제
예를 들어서 1초에 10번을 왔다 갔다 한다고 칩시다. 빛이 그냥 그렇게 치는 거예요. 그냥 훨씬 더 많이 왔다 갔다 하지만 그럼 그 실험을 했을 때 우리는 딱 키면 빛이 1초 동안 이동한 거리는 10m죠. 왔다 갔다 10번을 했으니까 간단하죠? 이 실험을 엄청나게 빠르게 움직이는 로켓 안에서 실험을 한다고 칩시다. 그죠? 그러면 똑같은 결과가 나오겠죠. 근데 이 로켓을 밖에서 보고 있는 사람이 보기에는 이 로켓은 왼쪽에서 오른쪽으로 이렇게 날아가고 있으니까 빛이 움직이는 모양이 이렇게가 아니라 이렇게 보이겠죠? 움직이고 있으니까 로켓가 날아가고 있으니까 그렇죠? 막대기가 이렇게 이동하고 있으니까 위치가 바뀌고 있으니까 근데 빛은 계속해서 띡띡띡띡 해서 1초에 10번을 왔다 갔다 했죠? 그럼 밖에 있는 사람이 보기에는 이게 1초에 왔다 갔다 한 거리가 10m가 아니잖아요. 대각선으로 움직였으니까 최소한 15m는 되겠죠. 그죠? 왜냐면 루트 2는 1.44니까 대각선이라고 45도 대각선이라고만 해도 1.45는 되겠죠. 그렇죠? 이해돼요? 그러면 우주선 안에 있는 사람의 눈에 보기에는 1초에 10m를 움직이는데 우주선 밖에 있는 사람이 보기에는 1초에 15m를 움직이는 거죠. 왜 그런 걸까요? 근데 시간이라는 건 거리와 속력을 나눈 거죠. 그죠? 근데 빛의 속도는 일정하지 않습니까? 그럼 거리가 늘어났잖아요. 빛의 속력은 일정한데 그럼 시간은 늘어난 거죠. 그죠? 그거 아니세요? 이게 뭐죠? 지난주 건가? 네. 어쨌든 그래서 시간이 흐르는 것은 모두에게 공평하지가 않다라는 얘기가 이거입니다. 알겠죠? 자, there is a physics sense in which that's quantifiably true. 전치사 플러스 관계대명사절이죠. But most of the differences between our experiences of time are subjective. 대부분 우리가 시간에 대한 경험, 우리의 경험 사이의 어떤 차이들은 전부 다 주관적이다라는 겁니다. A day of work. 자, 그러니까 하루 종일 빡세게 야근하고 일하고 그런 사람에게는 하루 종일 시간이 안 간 것처럼 느껴지겠지만 하루 종일 친구들이랑 놀고 게임하고 그런 사람에게는 시간이 빨리 간 것처럼 느껴지겠죠. 그렇게 주관적이라는 겁니다. 시간의 흐름이라는 것은. 자, 여기 보면 seem to fly by 이렇게 나오죠. 이런 거는 it seems that으로 바꿀 수 있죠. 아니다. 이런 걸 하지 맙시다. 왜냐면 can이 있으니까. can이 있으니까 가주어 진주어로 바꾸는 건 좀 아닙니다. 자, 그 밑에 보면 how you feel about the tasks at hand.
그죠? 하우절이죠. 간접 의문입니다. 그 다음에 그 밑에 What seems to apparent What seems to apparent 여기까지가 주어네요. What seems to apparent like a perfectly reasonable wait for amusement park ride. 이게 무슨 말이냐면 놀이공원의 놀이기구에 아주 완벽히 이성적이고 합당한 정당한 대기 시간으로 보이는 그러니까 그 어른에게는 그렇게 보이는 것도 애들한테는 하루 왼종일처럼 느껴질 수 있다는 거예요. 우리가 예를 들어 T-익스프레스 타려고 1시간 줄을 서죠. 사람이 많으니까 1시간 줄을 서는 거예요. 어른한테는 당연하죠. 잘못된 게 없죠. 근데 애한테는 그 1시간 동안 줄 서 있는 게 하루 왼종일 같겠죠. 그렇죠? 그런 얘기입니다. 자, this difference in subjective experience is exacerbated by the fact that 자, 대절이 여기서부터 여기인 건데요. 앞에 있는 팩트에 대한 동격절입니다. 동격절. 그다음에 여기서부터 여기까지가 앞에 있는 person을 꾸며주고 있고요. At the supermarket checkout도 person을 꾸미는 겁니다. 그 다음에 might see가 동사예요. 이 person이 주어고요. 그 다음에 넘어가고요. 마지막 문장 Everybody's doing their own thing at their own pace and when schedules bump against each other it can create tension. 그러니까 모든 사람은 다 각자 자기의 스케줄에 맞춰서 움직이고 있는데 더 급한 일이 있는 사람이 있으면 앞에서 민기적거리고 있는 사람한테 짜증이 나겠죠. 우리가 운전하다 보면은 천천히 가는 차 뒤에 있는 차가 답답하죠. 근데 뒤에 있는 차도 별로 급한 일이 없는 사람이면 답답하지가 않습니다. 그렇죠? 그래서 이 스케줄이 막 부딪히는 사람 이런 경우에 텐션, 긴장감이 일어날 수 있다 이런. 다음 문제 마지막. 자, I think intuitively my colleagues and I have gravitated towards. 자, gravitated. 자, 무슨 뜻이냐면 끌렸다 이런 뜻이에요. 끌리다. Toward the kinds of questions that knock down barriers. 여기서부터 여기까지네요. 앞에 있는 question 꾸며주는 관계사절입니다. 주격 관계사절이에요. And if we have, 그래서 if we have가 뭐예요? 이게 바로 have gravitated toward the kinds of question 이거죠. 이걸 받아주는 겁니다. 자, it is probably in part because asking a question is a very effective way of introducing a novel way of thinking about something without exposing oneself to judgment. 이건 그대로 이해하시면 되는데요. 여기서 이 시 이제 그것은 아마도 여기서 있은 이제 앞 내용이고요. 그것은 왜냐하면 asking a question 무언가를 질문하는 것은 굉장히 효과적인 방법이기 때문이다. 뭐 하는? 새로운 방식을 제안하는 아주 효과적인 방법이기 때문이다라는 거예요. 질문이라는 것은 어떤
의견의 선포가 아니기 때문이다. 그런데 여기가 중요한 파트죠. Aggressive enough to draw fire. 투부정사가 뭐예요? enough 꾸며줘요. enough 투부정사죠. 뭐뭐 하기에 충분히 뭐뭐한 이런 뜻이죠. 그러니까 뭐뭐해서 아주 뭐뭐해서 뭐뭐 할 수 있다 뭐 이런 거랑 바꿔 쓸 수 있다 그랬죠. 그러니까 바꿔 쓴다면 so aggressive that it can draw fire 이렇게 바꾸시면 돼요. fire 이렇게 바꾸시면 됩니다. 다음, it is an invitation to think further within a different framing. 자, 여기서부터 여기까지가 invitation을 꾸며주는 형용사적인 투부정사예요. 여기서 가리키는 it은 question이고요. In that line of thinking. In that line of thinking isn't taken up. In that line of thinking, if that line of thinking isn't taken up or fails to lead, there is no reputational damage to the person who suggested it. 자, person을 꾸며주는 관계사절이고요. Therefore, a person is more likely to put it out there. 그러니까 그 사람은 그런 질문을 던지고 그런 말을 꺼낼 가능성이 높다라는 내용에 대해서는 제가 뭐 자세하게 설명하진 않았는데 문법적으로는 설명할 거는 없습니다. 이제 더 이상.